찬양대 찬양 감사합니다. 자, 오늘 말씀을 전해주실 우리 티모티 컬버 목사님 한 번 더 소개해드리겠습니다. 저희 교회가 속한 교단은 서부 캐나다 침례교단입니다. 그리고 그 중에서 그러면은 BC부터 시작해서 이쪽 산악 표준 시간이 있는 쪽 거기까지가 다 아우르는데요. 그 산악 표준 시간 리저널 디렉터세요. 그 구간을 디렉터 하시는 우리 목사님께서 오늘 담임 목사님 은퇴식을 맞아서 우리에게 말씀 전해 주시려고 오셨습니다. 일어나서 올라오실 때 저희 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good morning, brothers and sisters. It's a privilege to be able to be with you on this special Sunday. 형제 자매님들, 이 특별한 주일에 여러분과 함께 할 수 있는 것이 큰 영광입니다. I want to bring greetings on behalf of the Canadian Baptists. 서부 침례교단, 캐나다 침례교단을 대표해서 여러분께 인사를 드립니다. We are so very thankful for the faithful service of Reverend Kim over all of this past 25 years. 이 김영석 목사님의 25년에 걸친 정말로 신실한 그 섬김을 우리 교단을 대표해서 감사드립니다. This morning as the worship team began and sang the words, "All my life you have been faithful," I was reminded of what we're celebrating here today. 오늘 찬양팀이 올라와서 내 평생에 선하셨던 주님이라고 노래를 할 때 오늘 우리가 무엇을 축하하는지 무엇을 기뻐하는지를 다시 한번 상기할 수 있었습니다. I too have had the privilege of pastoring a church for 25 years. 저 또한 25년 동안 한 교회를 섬긴 바 있습니다. And I think we would both agree that it is a privilege to walk with people through many different seasons of life. 그래서 목사님도 동의하시겠지만 같은 사람들과 많은 그 계절을 지나면서 함께 동행한다는 것이 어떤 특권인지를 정말로 다 말할 수가 없습니다. We get to walk with people through some of the most difficult seasons of life and also some of the most wonderful. 인생의 가장 아름다운 순간들 그리고 또 가장 힘든 순간들을 함께 하는 그런 사역이죠. Thanks be to God for His goodness and faithfulness to us. 하나님의 그 선하심과 신실하심이 우리와 함께 하신다는 것이 너무나 감사합니다. And so I wish to you, Reverend Kim, and to your wife and your family a wonderful and blessed new season. 그래서 이 새 계절을 맞이하여 이 가족들 모두에게 이 하나님의 이 선하심과 인자하심이 항상 함께 하시기를 축원합니다. And so as I thought about what I would share with you here this morning, in a season of change, I felt it was a good time to speak to you about knowing the will of God. 그래서 오늘 전한 말씀을 준비하면서 생각한 게 이렇게 계절이 변할 때 하나님의 뜻을 아는 것에 대해서 생각해 보는 게 좋을 것이라고 생각했습니다. When we enter a new season, whether as individuals or as a church, we wonder, what does God have for us? 우리가 새로운 계절을 시작할 때 개인으로도 그럴 수 있고 교회로서도 그럴 수 있는데요. 그럴 때 하나님이 어떤 뜻을 가지고 계실까 우리는 생각하게 됩니다. Have you ever heard the phrase, God loves you and has a wonderful plan for your life? 여러분 이 구절 들어보신 적 있으시죠? 하나님은 당신을 사랑하시며 당신의 삶을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. When we hear that, it raises two questions. 이 구절을 들으면은 두 가지 질문이 떠오릅니다. First of all, is this true? And then second, how do we find out what God's plan is? 이것이 진실일까라는 것이 가장 첫 번째 질문일 테고요. 이것을 믿는다라면은 그러면은 하나님의 이 계획이라는 것이 무엇일까 생각해 보게 되죠. That phrase was made popular by Bill Bright from Campus Crusade when he created the four spiritual laws. 이 구절이 여러분한테 익숙하신 이유는 빌 브라이트와 그 캠퍼스 선교단에서 사영리 아시죠? 네 가지 영적 원리 거기에 제일 첫 번째 원리이기 때문입니다. The first of those four laws is that God loves you and has a wonderful plan for your life. 예, 그 첫 번째 원리가 하나님은 당신을 사랑하시며 당신의 삶을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다라는 거거든요. But it does raise the question, is every season wonderful? 그런데 생각해 볼 수 있죠. 이 놀랍다라는 거, 모든 계절이 다 놀랍고 좋을까요? When life is hard, does that mean we are outside of the will of God? 만약에 삶이 버겁고 힘든 계절이 왔을 때 그렇다라면 우리는 하나님 뜻 밖에 있다라는 뜻일까요?
I think we would all agree that there are times of hardship and challenge in our lives. 우리 다 공감하시겠지만 우리의 삶에는 누구에게나 정말로 도전적이고 아주 힘든 시기가 오기 마련입니다. But that does not mean that God is not at work or that He is not with us. 하지만 그것이 하나님이 우리와 함께 하시지 않는다거나 우리가 하나님의 뜻 밖에 있다라는 뜻은 전혀 아닙니다. In fact, your choir in the song they just sang about that truth. 바로 지금 찬양대가 노래해 주신 그 찬양의 가사가 그 진리에 대해서 말하고 있죠. Being in the will of God does not mean that life will always be easy for us. 하나님의 뜻 안에 있다라고 해서 우리의 인생이 늘 쉽기만 한 것은 아닙니다. I'm reminded of Jesus' words in John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. 예, 이 말씀을 예수님이 하신 걸 저희가 기억할 수 있죠. 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. So how do we practically then know if we are following God's will? 그렇다라면은 실질적으로 하나님의 뜻을 우리가 따르고 있다라는 것을 우리가 어떻게 알 수 있을까요? Do we sit and wait every day or do we pray for confirmation before we do anything? 그래서 그냥 앉아서 하나님의 뜻이 뭘까 기다리기만 할까요? 아니면은 하나님께 기도하면서 모든 것에 대해서 확인을 받아야 하는 것일까요? Do we wake up in the morning and ask God, should I get out of bed today? 아침에 눈을 떴을 때 하나님 제가 여기서 침대에서 일어날까요 말까요? 그걸 여쭤봐야 하는 것일까요? We wait for a light or a voice from heaven? 하늘에서 무슨 음성이나 빛이 내리길 그걸 기다려야 하는 것일까요? What we do is as Christ followers, we want to know the steps that all of our steps are guided by Jesus. 우리에게 꼭 필요한 것은 우리가 어느 길을 가든지 우리가 예수님을 따를 때 주님께서 저희의 발걸음을 인도하신다라는 사실입니다. I hope that we all want to live inside of God's will and plan for us. 제가 바라기는 우리 모두가 하나님의 뜻 안에서 주님의 뜻대로 살기를 바랄 것이라고 그렇게 생각하고 바랍니다. And it's important to recognize that we cannot rely just on our own capacity when discerning God's will. 그래서 하나님의 뜻을 분별해야 되는데 하나님의 뜻을 분별하기 위해서는 우리의 생각대로 우리의 판단대로만 할 수 있는 것은 아니라는 것을 먼저 우리가 인정해야겠죠. Isaiah 55:8 reminds us with God's words. He says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways," declares the Lord. 이사야서에서 하나님이 말씀하신 바와 같이 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 하셨기 때문입니다. So how do we discern God's will, both as individuals and as a congregation? 그럼 그렇다면은 우리는 하나님의 뜻을 어떻게 분별할 수 있을까요? 어떻게 알 수 있고 우리가 개인적으로 교회로서 그것을 알아갈 수 있을까요? Maybe you're here today with your own questions. What direction do I go with my career? 여러분 중에도 개인적으로도 내가 이제 앞으로 진로를 어느 방향으로 가야 할까 생각하시는 분들이 계실 겁니다. How can I be certain about the right person to marry? 이 사람이 내가 결혼하는 게 맞는 사람인가 그런 걸 생각할 수도 있죠. What kind of work should I do or where should I live? 어떤 직장을 가지고 어디서 살까? I want to direct you to Exodus 33, which you just read on the screen. 그래서 오늘 본문의 말씀으로 한번 돌아와 보도록 하겠습니다. Moses had been given the task of leading the people of Israel towards the promised land. 약속의 땅을 향해서 그 하나님의 백성을 이끌 것을 하나님으로부터 이미 사명을 받은 모세이죠. And after leaving Egypt, Moses is asking God for his help with discerning his will and leadership. 그래서 애굽은 떠났는데 그래서 계속 나아가야 할 방향을 모세는 여호와께 묻습니다. Moses is looking for God to reveal his will to him to show him how to lead the people. 모세가 원하는 것은 하나님께서 계시를 해주셔서 그 사명을 어떻게 감당할지 이 사람들을 어떻게 어디로 이끌지를 알고 싶어하는 것입니다. So in Exodus 33 it says, Moses said to the Lord, "You've been telling me lead these people, but you've not let me know whom you will send with me. You have said I know you by name and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you and I will be yours." 자, 이 부분 우리 같이 읽었으면 좋겠네요. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 모세가 여호와께 아뢰되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서
나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하셨사온즉 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서. 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라. 아멘. What I love about this interaction is that Moses recognized that while he was asked to lead, he needed to continue to seek the will of God. 제가 이 구절에 대해서 참 좋아하는 부분이 뭐냐 하면은요. 여호와와 모세가 대화를 나눌 때 보면은 모세가 자기가 이 리더십을 부여받았다라는 것은 알지만은 이것을 어떻게 리드해야 되는지는 계속 하나님께 묻고 있다라는 사실입니다. I want you to notice that God doesn't tell Moses specifically where he's going to go, but that he would be with him and he would guide him along the way. 그래서 여기서 우리가 배울 수 있는 것은 이렇게 물었을 때 하나님께서 그래서 넌 이렇게 해라라고 말씀하시는 것보다 일단 내가 친히 너와 함께 가리라라는 말씀부터 해주신다는 사실입니다. God gives Moses the confidence to keep leading, to discover more of the plan that he had for him. 그래서 하나님께서 그 길을 가면서 계속해서 그 계획을 더 보여주실 것이라는 것에 대해서 자신감을 가지고 안정감을 가질 것을 그 용기를 모세에게 부여해 주시는 것이죠. The scriptures continue to give us that guidance again and again. 그래서 우리에게도 하나님의 말씀은 그런 안내와 또 그런 용기를 저희에게 그 길을 계속 갈 수 있는 그런 것을 저희에게 지침을 주십니다. In Psalm 119, 105, we read, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. 시편 119편에서 말씀하시는 것처럼 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 곁에 빛이니이다 하시는데 Notice that God lights the path in front of you, not the entire way to your destination. 이 말씀에서도 우리가 알 수 있는 것은 하나님께서 이 앞에 있는 길을 쫙 다 비춰주시는 게 아니라 내 발 앞을 비춰주신다는 사실이죠. This invites us to live a life filled with faith. 그것이 바로 우리로 하여금 믿음으로 계속 그 길을 걸어갈 것을 촉구하는 것입니다. Jeremiah 29:13 says, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. 예레미야 29장 13절에도 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 약속하십니다. Matthew 6:33 it says, But seek first his kingdom and his righteousness, and all of these things will be given to you as well. 마태복음에서도 예수님이 말씀하시길 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 말씀하십니다. So where do we begin? 그래서 그럼 우리는 어디서 시작하면 좋을까요? What I'd like to do this morning is give you three ways that the scripture speaks to us about how we can discern and make God-honoring decisions. 그래서 오늘 우리는 이 성경이 말하는 바 하나님의 뜻을 분별하고 알아가는 것에 있어서 성경이 그 뜻에 대해서 알려주는 세 가지를 말씀드리고 싶습니다. The first is that we must know the providential will of God. 그래서 첫 번째로 우리가 볼 것은 성경이 하나님의 뜻에 대해서 말할 때 하나님의 섭리적인 뜻에 대해서 말한다는 사실입니다. Providence is understanding that God is in control of the universe and directing the affairs of all people. 섭리적인 뜻이라는 것은 하나님께서 온 우주를 주관하시고 그래서 하나님께서 이 우주가 가는 길, 이 하나님께서 창조하신 세계가 가는 길을 이미 정해 놓으셨다라는 것을 우리가 이해하는 데 있습니다. Providence is the whole and unchanging will of God. 그래서 이 섭리적인 뜻, 하나님의 뜻은 변하지 않고 그리고 반드시 이루어집니다. God has set the world in motion after he created it, and everything God intends will happen. 하나님께서 이 세상을 창조하실 때 이미 그 뜻을 향해서 이 세상이 돌아가도록 그렇게 하나님이 뜻하셨고 그래서 그 뜻은 하나님의 주권 안에서 이루어질 것입니다. And this is regardless of the changing dynamics that we experience in our daily lives. 그래서 우리 삶 속에서 체험하는 그런 변화들, 그런 것들은 이 뜻을 바꿀 수가 없습니다. We read about this in Galatians 4:4 and 5, when it says, But when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children.
그래서 그런 섭리적인 뜻에 대해서 말하는 구절을 한 절 보자면은요. 갈라디아에서에서 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. God sent his son Jesus Christ into the world to die for our sin, to make a way for us to move back into right relationship with the Father, and nothing was going to stop that plan. 그래서 하나님의 뜻은 하나님의 아들을 세상에 보내셔서 그래서 그로 죽게 하시고 또 그 죽음을 통해서 이 하나님의 백성들이 다시 하나님 아버지와의 관계로 회복되게 하려 하시는 그 계획을 세우셨고 그 뜻은 이루어졌습니다. 그대로 어떤 것도 그것을 막을 수 없었습니다. In the book of Romans chapter 14, we also find God's providence. 로마서 14장에서도 우리는 하나님의 주권적인 뜻, 섭리적인 뜻을 볼 수 있습니다. So why do you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we all will stand before the judgment seat of God. For the scriptures say, as surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to God. 너희는 어째서 형제를 판단하느냐, 어째서 형제를 비판하느냐, 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. This is the providential will of God. 이것이 하나님의 섭리적 뜻입니다. God has a great plan unfolding for the universe, and his plan is his and his alone. 그래서 지금 이 순간에도 우주적인 하나님의 계획은 펼쳐지고 있고 그리고 이 섭리적인 하나님의 계획은 오직 하나님만이 가지실 수 있고 이루실 수 있는 것입니다. We cannot stop it, change it, or rewrite it. 우리는 이것을 멈추게 할 수도 없고 바꿀 수도 없고 그리고 새로 쓸 수도 없습니다. It is why we are encouraged to be people of the word. 그래서 그것이 바로 우리가 이 말씀을 붙잡아야 하는 이유입니다. For there we discover his perfect plans for the world. 왜냐하면 이 말씀 안에서 이 우주와 이 세계를 향한 하나님의 온전하신 뜻을 알 수 있기 때문입니다. Now let me share with you the second way we can discover God's will. 그러면은 두 번째 방법을 하나님의 뜻을 분별하는 두 번째 성경이 말하는 바를 보겠습니다. This is the moral will of God. 이것은 하나님의 도덕적인 뜻입니다. These are the things that God teaches us in his word that show us and guide our own lives. 이것은 하나님이 우리의 삶을 인도하시기 위해 이 책 안에 말씀하신 명령하신 바들입니다. The Ten Commandments and the Sermon on the Mount are God's moral will. 예를 들어서 십계명 그리고 산상수훈 이런 것들은 하나님의 도덕적인 뜻을 밝힙니다. All of the instructions in the epistles about how we live together as friends and families and churches are the moral will of God. 서신서에서 우리가 읽는 우리가 가정 안에서 개인 삶에 대해서 그리고 공동체 안에서 어떤 관계로 살아야 하는가 그런 지침들도 다 하나님의 도덕적인 뜻입니다. While these things are worthy of our prayer, they are only worthy in the sense that we seek God's help and the Holy Spirit's power in following them. 이런 하나님의 도덕적인 뜻에 대해서 우리가 기도하는 것 자체는 가치가 있지만은 그렇지만은 우리에게 있어서 이것을 물어야 되는 그런 뜻은 아닌 것인 것이죠. 1 Thessalonians 4:3 sums it up. It says, God's will is for you to be holy. 왜냐하면은 이미 데살로니가 전서에서 하나님이 하나님의 뜻을 요약하셨습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 1 Peter 2:15 and 16 tells us, it is God's will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. For you are free, yet you are God's slaves. So don't use your freedom as an excuse to do evil. 예, 베드로전서에서도 이런 것을 말하죠. 그 선행으로 어리석은 사람의 무식한 말을 막으시는 것이 하나님의 뜻이라. 예, 그 하나님의 뜻이라는 앞절에 있어서요. 그렇죠. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. So when we are living our lives, we don't need to ask God if it's okay to cheat on our taxes. 그래서 우리 삶에 있어서 우리가 그 세금의 취시 뭐죠? 그 부정 행위를 행하는 것 그것은 우리가 이거 해도 돼요? 안 해도 돼요? 그거는 기도할 필요가 없습니다. We don't need to ask God whether someone is worthy of our forgiveness. 우리가 저 사람을 용서해야 될까요? 말아야 될까요? 그럴 가치가 있나요? 라는 것은 하나님께 여쭤볼 필요도 없습니다.
You don't need to pray about moving in with your boyfriend or girlfriend or lying to your boss. 예, 그래서 결혼하기 전에 남자친구, 여자친구랑 같이 동거할 것이냐 말 것인가 이것을 하나님께 여쭤볼 필요도 없고 그리고 상사에게 거짓말할 것인가 말 것인가 이것도 여쭤볼 필요 없습니다. Because in all these things, God gives us clear direction in His Word. 왜냐하면 이런 모든 것에 대해서 이미 말씀 안에서 하나님께서는 그 지침을 마련해 주셨기 때문입니다. As James says in the New Testament, don't just listen to the Word, do what it says. 야고보서에서 말씀하시듯이 말씀을 듣기만 하지 말고 그 말씀이 하시는 바를 행하라라고 하시죠. But sometimes we can play a game inside our hearts and minds, 하지만 우리는 그것을 순종하는 대신 이렇게 밀당을 하곤 하죠. where we try to justify or downplay sin. 그래서 우리는 그 말씀을 범하는 죄에 대해서 합리화를 하고 그리고 그게 별일 아닌 것처럼 우리가 만들곤 합니다. We don't need to pray about being generous. 우리가 다른 사람한테 넉넉하게 후회해야 하는가 그것에 대해서 하나님께 여쭤볼 필요 없습니다. We don't need to pray about putting the needs of our families ahead of our own. 그래서 다른 사람 그리고 특히 내 가족의 그 필요를 나를 희생하고도 채우려고 하는 것 그것이 옳은 것인가 여쭤볼 필요 없습니다. But we do pray for the power and strength of the Holy Spirit to help us do the things God has asked us to. 하지만 우리가 기도하는 바는 이런 것을 순종하고 행할 수 있도록 하나님께서 성령의 능력으로 저와 함께 하시기를 구하는 기도는 하는 게 맞습니다. We do need to pray for soft hearts and for eyes of faith to do what we know God commands us is good. 하나님께서 이미 이것이 선하다라고 말씀하신 것들에 대해서 그것을 정말로 순종할 수 있는 우리에게 온유한 마음을 주시고 믿음의 눈을 달라고 그것을 기도하는 것은 맞습니다. 해야 합니다. The moral will of God is about us being changed and transformed into the image of our Savior Jesus. It's all about obedience. 왜냐하면은 하나님의 도덕적인 뜻은 우리가 변화되는 것, 우리가 예수님의 형상을 닮아가는 그것에 대한 것이고 그것을 위하여 우리가 해야 되는 것은 순종인 것입니다. Finally, this brings us to the personal will of God. 그래서 이제 마지막으로는 하나님의 개인적, 개별적인 뜻에 대해서 생각해 보겠습니다. This is often where most of our questions are. 사실 우리가 가진 하나님께 묻는 질문들은 여기에 해당되는 것이 많죠. What about this job? What about this relationship? What do I do in my retirement? 이 직장은 어떨까요? 이 관계는 계속해야 될까요? 저 은퇴 후에 뭘 할까요? 이런 것이죠. Where will we find our next pastor? 우리 다음 후임 목사님은 도대체 어디서 찾을 수 있습니까? 이런 거요. What I want to say right away is this. 그래서 제가 일단 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다. As you seek and do pray about these things, recognize that God is already at work on a bigger plan than just my life or yours, and He's already working. 예, 일단 말씀드리고 싶은 것은 이런 하나님의 개인적인 뜻을 구할 때 이미 우리가 전제로 깔고 있어야 하는 것은 하나님의 뜻을 향해서 하나님은 우리 삶 속에서 이미 일하고 계신다라는 것을 믿는 것입니다. Sometimes our perspective is so very small, 우리가 어떨 때는 시야가 너무 좁죠. and we don't recognize is that God is using our small struggles to have an impact on the world around us that we can't even see. 하나님께서 우리가 시야 좁은 대로 우리가 아둥바둥하는 그런 것까지도 하나님께서 그 큰 뜻 안에서 사용하신다라는 것을 우리는 어떨 때는 인지하지 못할 때가 있습니다. 1 Peter 4:19 reminds us, So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right, and trust your lives to the God who created you, for He will never fail you. 베드로전서에서 4장에서 이렇게 말씀하시죠. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데에 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다라고 말씀하십니다. We don't always know how God is using our lives for the work of His kingdom. 우리는 하나님께서 하나님의 나라를 위해서 우리의 고난이나 우리의 작은 삶을 어떻게 사용하고 계시는지 어떻게 그것을 이루어 가실지는 우리가 모를 때가 많습니다. I once had the opportunity to be a guest speaker in a large alliance church where I knew no one. 한 번은 제가 또 강사로 아주 큰 교회에서 설교를 해야 할 기회가 있었습니다. I spoke a message and then went home and didn't hear anything for many weeks. 저는 그 사람을 단 한 사람도 알지 못했고 그래서 저는 설교를 전했고 그리고 저는 집으로 갔고 그래서 그것에 대해서 다시 듣지 않았었습니다. Weeks later, I got a phone call from one of their associate pastors. 몇 주가 지나서 그 교회의 부목사님이 전화를 하셨습니다.
And she explained to me how one sentence that I had spoken that day had had a very big impact on a particular family who was in attendance that morning. 그 목사님이 말씀하시기를 그때 목사님이 전하신 그 중에 그 문장이 그날 그 자리에 있었던 그 가정에게 큰 영향을 미쳤다라는 것이었습니다. I had no idea what was going on in the life of that family. 저는 그 가정에 무슨 일이 있는지 전혀 몰랐죠. But God used a simple offer of faithfulness to change their lives. 하지만 하나님께서는 그냥 단순한 하나님에 대한 순종 그리고 충성을 하나님의 손으로 사용하신 것입니다. 그들의 삶을 변화시키는 데 말입니다. This is why Jesus teaches us at the end of his prayer, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. 그렇기 때문에 예수님께서 저희에게 가르쳐 주신 기도의 마지막에는 나라와 권세와 영광이 하나님께 영원히 있사옵나이다 라고 우리가 기도하는 것이죠. We submit our entire lives to him every day. 그래서 우리는 우리의 모든 삶을 하나님께 그냥 드리고 그 앞에 순복하는 것입니다. Now let me explain to you how these three different things connect together. 자, 그러면은 이제 이 세 가지가 어떻게 서로 연결되는지를 말씀드리겠습니다. If you seek to understand the providential will of God, 여러분이 하나님의 섭리적인 뜻을 알고자 하면 and if you seek to follow the moral will of God, 그리고 하나님의 도덕적인 그래서 섭리적인 뜻을 알고자 구하고 그리고 또 도덕적인 뜻을 순종하고자 구하고 then the personal will of God for your life will become much clearer and easier to understand. 그렇게 하실 때에 하나님이 나 개인을 향한 뜻이 어떻게 가지고 계시는지는 그게 이해하기가 훨씬 더 쉬워지는 것입니다. Proverbs 3, 5, and 6 remind us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. 잠언에서 말씀하시는 것처럼 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라 라고 약속하시죠. Our struggle much of the time is that what we want from God is suggestions. 우리가 사실 하나님 앞에서 힘들어하는 바는 우리가 하나님의 조언을 구하기 때문입니다. God doesn't give us his advice for our consideration. God is looking for submission. 근데 하나님이 저에게 주고자 하시는 것은 조언이 아니라 우리의 순종을 원하십니다. If God is love, if God is all powerful, if God is good, then why would we fear giving our lives to him completely? 하나님께서 전능하시고 하나님께서 선하시고 하나님께서 우리를 사랑하신다라는 것을 우리가 진정으로 믿는다라면은 우리가 우리 삶은 하나님께 순복하는 것이 왜 그렇게 어렵겠습니까? Here are a few straightforward steps to help you with God's personal plan for your life. 그래도 개인적인 뜻을 분별하는 데 있어서 그래도 실질적으로 도움이 될 만한 네 가지를 알려드리겠습니다. We need to be people who are reading God's word regularly. 우리는 하나님의 말씀을 정기적으로 항상 읽는 사람이어야 합니다. And we need to know that it is the authoritative word of God. 그리고 그것을 읽을 때 우리 마음에 받아들여야 하는 것은 이것은 하나님께서 명하시고 하나님께서 이것이 나의 말이다라고 하신 그 하나님의 진정한 말씀이라는 것입니다. What that means is that we trust God enough that even when his word tells us something we don't want to hear, we will follow it because we trust in his goodness. 그것은 무엇을 뜻하느냐 하면은 우리가 성경을 보다가 어떤 부분에서 내 마음에 내가 원하는 것과 반대가 될 때 그리고 마음에 걸리는 것이 있을 때에도 그것이 하나님의 말씀이라는 것을 믿기 때문에 우리가 따르는 그것을 뜻합니다. Number 2, we need to be people of prayer. 그리고 우리는 기도하는 사람이어야 합니다. Prayer is what changes us and changes the world. 왜냐하면은 기도는 우리를 바꾸고 또 세상을 바꾸는 힘이기 때문입니다. If Jesus, the Son of God, spent all night praying before he chose his disciples, shouldn't that be an example to us? 예수님께서 그 제자들을 택하시기 전에 밤을 새우셔서 예수님도 밤을 새우셔서 기도했다라면은 그것이 우리한테 시사하는 바가 너무나 크지 않습니까? Jesus, the Son of God, regularly took time out of his life and ministry to separate himself and pray. How much more should we?
예수님께서도 그 사역을 위하여 항상 시간을 떼어서 아버지 하나님과 교제하시고 기도를 하셨다라면은 우리는 얼마나 더 해야겠습니까? Number 3, we need to seek wise counsel. 그리고 또 한 가지는 지혜로운 조언을 구해야 합니다. God has given us Christian community, brothers and sisters who can speak the truth to us. 왜냐하면은 하나님께서 이미 주신 것 중에 또 하나가 우리에게 공동체, 믿음의 공동체를 주셔서 그들의 삶 속에서 또 그 지혜를 허락하신 바가 있기 때문입니다. We're not always able to see our own lives clearly. 우리는 사실 내 삶을 보는 시야가 되게 한정되고 좁습니다. Number 4, we need to use our own good sense. 그리고 또 우리는 하나님께서 주신 분별력을 사용해야 됩니다. As we read God's word, we come to understand who we are and what our gifts and abilities are. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 또 알게 되는 것은 하나님께서 우리한테 어떤 것들을 부여하셨는지, 하나님께서 어떤 은사들을 주셨는지 또한 우리가 발견하게 됩니다. And so God knows who we are and leads us into places where we can use our gifts in His good service. 그리고 하나님께서 우리를 잘 아시고 또 우리를 하나님의 뜻에 하나님의 사역에 맞는 어디로 인도하셔서 또 어느 곳에 사용하실지 그 또한 하나님이 알고 계십니다. If you are a leader, God may invite you to lead more. If you are a teacher, God may lead you to teach more. If you are a servant, God may give you new opportunities to serve. 하나님께서 여러분 중에 교사가 있으시다라면은 하나님께서 그 교사의 은사를 또 사용해서 다른 곳으로 가게 하실 수도 있는 거고, 또 섬김에 은사를 주셨으면은 또 다른 곳으로 섬기게 하실 수도 있는 거고, 하나님께서 사역의 은사를 주셨으면 또 그것을 하나님께서 뜻하시는 바가 있을 수 있습니다. Number 5, we need to trust in God's timing. 그리고 마지막으로 하나님의 때를 우리는 신뢰해야 합니다. God is always at work leading us to the destination He has for us. 하나님께서는 우리에게 정하신 바 그곳으로 이끄시기 위해 항상 일하십니다. Sometimes it takes even 25 years to get where we're going. 그것을 위하여 25년을 하나님께서는 스펜드 하실 수도 있습니다. If you will do these 5 things, 여러분이 이 5가지, 1번을 2가지로 나눴죠. 5가지를 항상 하신다라면 God's will for your life will become more and more clear. 그렇다라면은 당신의 여러분 각자를 향하신 하나님의 뜻이 점점 더 명확해질 것입니다. He will begin to answer the questions you have for Him about your life. 여러분의 삶에 대해서 여러분이 가지고 계시는 그 뜻에 대해서 하나님께서 응답해 주실 것입니다. He might lead you to a career or a new job. 하나님께서 그래서 그 다음 스텝을 위하여 그 진로를 향하여 하나님께서 또 인도해 주실 수도 있습니다. He will lead you to a wonderful partner you can share your life with. 그리고 여러분의 삶을 함께한 그 동반자에게로 하나님께서 또 인도해 주실 것입니다. He will light your path today. 그래서 오늘 갈 길을 하나님께서 그곳에 빛을 등불을 비춰 주실 것입니다. He will give you peace knowing that you don't need to worry about tomorrow. 그래서 그런 삶을 살 때 내가 내일을 위하여 내가 걱정하지 않아도 된다라는 그 마음의 평안을 저에게 주시는 것입니다. For He goes ahead of us. 왜냐하면 하나님께서 우리의 앞서 가시기 때문입니다. What Moses did so wonderfully in Exodus 33 그래서 모세가 정말 출애굽기 33장에서 정말 잘한 것은 뭐냐면은요. is he submitted himself to God with the words, "Teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you." 그래서 모세가 한 거는 하나님의 그 말씀 안에 하나님의 그 권위 안에 자기를 순복했습니다. 하면서 말하기를 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 주의 도를 알리시고라고 했습니다. Make these words your prayer as you try to discern the will of God for your life. 그래서 바로 이 말씀 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에서 은총을 입게 하소서, 이 기도가 우리 모두의 기도가 되기를 바랍니다. If you do, you will discover that as we sang earlier, all your life, the faithfulness of God will prove true. 그래서 우리가 이렇게 살아갈 때에 정말 우리가 아까 찬양한 것처럼 모든 삶을 통해서 하나님의 선하심과 인자하심이 저희를 따른다라는 것을 경험하실 수 있을 것입니다. May God honor His word this day. Let's pray together. 기도하시겠습니다. Holy God, we thank you for your word this day. 거룩하신 하나님, 오늘 말씀을 주셔서 감사합니다. We thank you that it teaches us not only who you are, but the plan that you have for the world and for our lives. 이 말씀이 하나님이 누구신지를 저희에게 가르쳐 줄 뿐만 아니라 우리 삶을 향한 하나님께서 계획을 가지고 계신 것을 알려주시기 때문에 감사합니다.
We thank you, God, that it teaches us about your love in the sending of your Son, Jesus Christ. 그리고 이 말씀이 하나님께서 이 아들을 보내실 만큼 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 또한 밝히 보여주기 때문에 감사합니다. And that by accepting your forgiveness, Lord God, we are set free from sin and death. 그리고 그 하나님의 용서를 저희가 받아들임으로써 하나님의 저희를 죽음으로부터 그리고 죄로부터 자유케 하신 그 자유를 경험할 수 있음을 저희가 믿습니다. We thank you for this gift we cannot earn that changes everything. 우리가 스스로 만들어낼 수 없고 우리가 벌어낼 수 없는 그것을 하나님께서 우리에게 선물로 주셨음을 너무나 감사드립니다. God, we ask that by the power of your Holy Spirit, you would lead and guide us. 하나님의 성령의 능력으로 저희를 이끌어 주시고 또 인도해 주시기를 기도합니다. Help us to discover your will for our lives each day. 그래서 하루하루 하나님께서 오늘을 위한 하나님의 뜻을 내 삶을 향한 하나님의 뜻을 발견해 나아갈 수 있도록 하여 주십시오. Father God, I pray for your direction and guidance for this congregation. 그리고 지금 제가 이 회중을 위하여 기도하는 것은 하나님께서 이 회중을 인도하여 주시기 위함입니다. Give them strength and help them to walk in faith as they discern your will together. 그래서 함께 하나님의 뜻을 분별하는 이 과정을 통해서 하나님 안에서 하나님을 의지하고 하나님께 순복하고 하나님을 신뢰하고 그래서 하나님을 따라갈 수 있게 해주십시오. We look forward to how you will answer their prayers and bring them a new pastor. 그래서 하나님께서 어떻게 응답하시고 어떤 새로운 목사님을 보내주실지 우리가 한 마음으로 그리고 하나님을 경외하며 경험하게 해주시길 원합니다. We thank you, Lord God, for the faithful servants of Reverend Kim. 그리고 우리 김영석 목사님의 정말로 신실한 그 섬김을 하나님께서 허락하여 주셨음을 감사합니다. We ask your blessing upon him and his family in this new season. 그리고 하나님께서 그와 그의 가정에 하나님께서 이 새로운 시즌에 새로운 계절에 복 주시기를 원합니다. We proclaim together that yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. 그리고 우리가 함께 하나님 앞에서 선포하는 바 주의 나라와 영광과 권세가 하나님께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 말씀 감사합니다. 자, 폭스바겐 타우스예요. BRZ 3087 차를 반자이 주차장 쪽에서 빼달라는 요청이 들어왔습니다. 폭스바겐 타우스 BRE 3087 예. 그러면은 그것을 부탁드리고요. 그럼 저희 다 같이 앉은 채로 하나님께 또 찬송을 올려드리겠습니다. 그럼 지금부터 우리 김형석 담임 목사님의 은퇴식을
은퇴식을 거행하도록 하겠습니다. 먼저 간단히 목사님의 양력을 소개해 드리겠습니다. 목사님은 장로회 신학대학 신학대학원에서 목회학 석사와 신학 석사를 받으시고 THM을 받으시고 그리고 1992년 5월에 목사 안수를 받으셨습니다. 경기도 퇴계원의 빛과 소금 교회 그리고 온누리 교회에서 부목사를 역임하셨고요. 그리고 97년에서 2001년까지 태국 선교사로 재직하셨습니다. 예. 그 후 2001년 9월부터 윤지원 목사님을 도와서 우리 캘거리 한인침례교회 부목사로서 사역을 시작하셨고요. 2003년 7월부터 23년 전이죠. 현재까지 본 교회의 담임 목사로 목회 사역을 감당해 오셨습니다. 자, 이제 김영성 목사님의 본 교회 사역 25년, 그중 우리 담임 목사님으로서의 23년의 목회에 감사하고 또 은퇴를 축복하는 이 은퇴식에 여러분 모두가 동참해 주시기를 초청합니다. 그러면은 첫 번째 순서로서 우리 시니어 왕언니 합창단, 이 이름입니다. 공식 명칭입니다. 나오셔서 또 축하와 감사를 표현하고 하나님께 찬양 돌리는 찬양 드리시겠습니다.
감동적인 찬양 감사합니다. 이제는 영락교회 담임이신 우리 송영배 목사님 나오셔서 우리 목사님 위해서 축사 전해주시겠습니다. 반갑습니다. 은퇴식이 너무 엄숙해서 제가 지금은 이제 예배가 아니고 은퇴식이니까 제가 좀 자유롭게 하도록 하겠습니다. 예, 김영석 목사님과는 제가 22년 동안 이곳에서 함께 동고동락하며 목회를 해온 옆교회 목사입니다. 오늘 이렇게 우리 김영석 목사님 제가 굉장히 사랑하고 존경하는 목사입니다. 평소에 제 고백을 못했지만 오늘 이 자리를 통해서 뭐 누가 저에게 묻더라고. 캘거리 지역에서 가장 훌륭한 목사님이 누구냐? 제가 서슴없이 침례교회 김영석 목사님이라고 그렇게 제가 얘기할 정도로 아주 좋은 목사님이십니다. 그런데 이게 은퇴하시는 목사님이 너무 훌륭하고 또 오늘 이 통역하시는 부목사님이 너무 훌륭하면은 후임 목사님 좀 힘듭니다. 그래서 후임 목사님 모시기가 쉽지는 않을 것 같은 그런 이제 생각이 있습니다. 왜냐하면은 목사님 25년 동안 캘거리 지역에서 월요일부터 계속 금요일까지 새벽기도 하시는 목사님밖에 안 계시거든요. 그래서 이제 저희 교회도 새벽기도 하자고 하면 침례교회로 가라 그렇게 얘기합니다. 쉽지 않죠. 예. 그렇게 이제 목회를 해오셨고 또 교회 목회뿐만 아니라 선교도 본인이 또 선교사로 사역을 해서 그런지 선교도 열심을 내시고 선교에 대한 열정은 아직도 식지 않은 것 같아요. 저는 뭐 옆에서 자꾸 놀자 쉬자 하는 거 보면 네팔을 간다든가 네팔 교회를 간다든가 자꾸 얘기를 하는 거 보니까 선교는 아마 은퇴하시고도 계속 하지 않나 그렇게 생각이 되고 그리고 또 함께 이 교회 연합 사역을 하면서 또 캘거리 지역교회 또 교회 연합 사역을 위해서도 많은 힘을 보태 주시고 또 함께 해 주셔서 감사를 드리고 그래서 오늘 우리 목사님 은퇴하신가 저도 뭐 따라 은퇴하는 그런 기분입니다. 그래서 저도 아마 조만간에 은퇴를 해야 되지 않겠나 그렇게 생각을 합니다. 그리고 뭐 축하드린다기보다는 저는 되게 감사해요. 목사님이 물론 뭐 설계도 하나 떼내고 했지만 속은 좀 어떨지 모르지만 이렇게 건강한 모습으로 이렇게 은퇴를 하니까 저도 기분 좋게 축하를 할 수 있어서 좋습니다. 그리고 목사님을 도와서 어려운 목회 사역을 내조를 해오신 우리 사모님께도 축하를 드리고 지금 시일이 붉어지는데 뭐 힘든 시간을 보내고 자녀들도 하준이, 하영이, 한이도 뭐 저도 그렇습니다만 그 자녀들이 되게 목회자들이 힘든 면이 많습니다. 그래서 아마 아버지가 목회를 하게 되면 하영이는 웃는데 좋을 거예요. 그리고 저는 그 목사님과는 사적으로 개인적인 그런 이제 친분도 있고 우리 이제 학교로 봐서는 제가 그 장로교대학 신학대학원 10년 선배입니다. 저는 10년 후에 나이는 같지만 10년 후에 직장 생활을 하다가 이제 목회를 했고 그래서 저는 캘거리 처음 왔을 때 아주 좋은 선배님이 계셔서 좋았는데 근데 이제 또 지내다 보니까 저하고 같이 공부한 제 친구 친한 친구의 또 친구더라고요. 그래서 뭐 서로 외로우니까 친구 먹자 해가지고 이제 친구처럼 그렇게 얘기해서 뭐 저는 또 목사님이 계셔서
많이 외롭지 않았고 또 목사님도 아마 그랬을걸요. 그래서 서로 외롭지 않게 20년 이상을 이곳에서 목회를 할 수 있어서 좋았습니다. 그래서 하나님 앞에 또 감사드리고 목사님께 축하드리고 또 목사님을 25년간 이렇게 함께 또 신앙생활을 하시면서 잘 모셔준 우리 침례교회 모든 또 성도님께도 정말 진심으로 감사를 드립니다. 그래서 이어서 또 이 김성태 집사님 축사가 있기 때문에 저는 이것으로서 축사를 대하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 이제는 우리 은퇴 안수 집사님이신 김성태 은퇴 안수 집사님께서 나오셔서 우리를 또 대표해서 축사해 주시겠습니다. 몸대 교회의 주회장으로 25년을 섬기신 김영성 목사님의 은퇴식 축사를 전하게 하신 하나님 아버지께 감사드립니다. 우리는 신앙생활을 하면서 교회의 목회자를 예수님과 같은 완전하신 분으로 착각하는 경우가 가끔 있습니다. 목회자도 이 세상을 살아가는 생활인이며 또 가정의 가장이라는 것을 가끔씩 잊어버립니다. 작은 실수나 행동들을 문제 삼아 정죄하고 판단합니다. 교회가 어려운 일이 생기는 것은 목회자만의 문제가 아니라 같이 섬기는 리더들과 같은 교회의 성도들 모두의 공동 책임이라 저는 생각합니다. 목사님께서는 지난 25년을 매일 새벽 예배를 통해 항상 하나님과 동행하시려 힘쓰셨습니다. 꽃처럼 화려한 목회 일정은 아니었어도 아픈 자나 사령이 어려운 이웃을 많이 가진 자보다는 가난한 이웃을 위해서 기도하시고 또 태국과 미얀마, 네팔의 영혼들을 사랑하셨던 목사님의 지난 세월을 회상합니다. 25년을 넉넉지 않은 똑같은 사례비로 교회를 위해 헌신하신 목사님과 사모님께 너무 죄송합니다. 은퇴 후에는 하나님 아버지께서 주시는 시간적인 삶의 여유와 다 출가해서 각자 세상의 일꾼으로 열심히 사는 세 자녀들과 더 많은 시간을 보내시면서 항상 감사와 찬양이 함께하는 가정이 되시기를 늘 기도하겠습니다.
오랫동안 목사님과 사모님께서 사랑의 수고와 기도와 헌신으로 섬겨주신 것을 주님께서 다 아십니다. 목사님의 은퇴 후 여정에도 주님께서 여전히 함께해 주실 것을 믿으며 계속 기도하겠습니다. 감사합니다. 우리 김영성 목사님 또 사모님이 우리 캘거리 한인 침례교회에서 사역하고 이제 은퇴한다는 게 실제적으로 믿겨지지가 않습니다. 더 건강하시고 정말로 수고하셨고 감사드리고 또 앞으로 건강이 허락하는 한 계속 하나님의 선교를 위해서 수고해 주시기를 간절히 기도하고 기대합니다. 감사합니다. 여러 해 동안 그리고 그 아주 긴 시간을 기도해 주시고 응원해 주시고 매년마다 와서 여기 태국을 이렇게 사역해 주시는 것이 얼마나 힘이 되는지 잘 모르겠습니다. 정년퇴직을 진심으로 축하드리고 앞으로도 더욱더 하나님을 섬기는데 부족함이 없기를 기도하겠습니다. 화이팅! 안녕하세요, 김 목사님. Congratulations on your retirement. You have ran the race, you have fought the good fight, and you have kept the faith. Thank you for your dedication and your commitment towards the gospel of Jesus Christ. And I pray and hope that in your retirement you find rest and renewal. Thank you, and sorry I could not be there with all of you, and many blessings. 오랫동안 이 침례교회를 이끌어오신 김영성 목사님께 작별의 인사와 함께 감사의 말씀을 드립니다. 교회를 섬기신 열매가 하나님께 영광이 되리라 믿습니다. 하나님의 은총이 가득하시고 건강하시고 축복된 은퇴 생활이 영유하시기를 기원드리겠습니다. 감사합니다. 목사님, 그동안 수고 많이 하셨습니다. 은퇴를 축하드립니다. 사모님도 수고 많으셨습니다. 앞으로의 남은 여정도 하나님이 함께 하시기를 기도하겠습니다. 건강하세요. 목사님 은퇴하신다는 얘기 들었는데 너무 수고 많으셨습니다. 그동안 캘거리 침례교회를 위해서 헌신해 주셔서 정말 감사해요. 은퇴 후에도 하나님의 선한 인도하심이 있기를 기도합니다. 감사합니다. 목사님, 은퇴는 하실 줄 알았지만 막상 은퇴식을 갖는다 하니 축하는 드려야 되는데 섭섭한 마음이 앞섭니다. 이제 캘거리에 가면 목사님이 계시지 않을 거 생각하니 너무 슬프네요. 목사님 그동안 수고 많이 하셨고요. 진심으로 감사드립니다. 목사님 수고하셨습니다. 은퇴를 축하드립니다. 믿음 안에서 새로운 여정이 되기를 바라요. 유진율이 어렸을 때부터 뵙던 목사님이 벌써 은퇴라니 세월이 너무 빠르네요. 목사님 은퇴 정말 축하드립니다. 언제나 건강하시고 평안하시길 기도하겠습니다. 정말 감사합니다. 목사님 그동안의 헌신과 노고에 진심으로 존경과 감사를 드립니다. 앞으로의 목사님의 나날에 하나님의 크신 은혜와 평강이 늘 함께 하시기를 기도합니다. 감사합니다. 목사님 그동안 수고 많으셨습니다. 앞으로도 강건하시고 계속 주님을 위하여 힘쓰시기 바랍니다. 감사합니다. 목사님 은퇴식을 진심으로 축하드립니다. 항상 강건하세요. 캘거리에서 10년 동안 참으로 많은 사랑과 은혜를 받았습니다. 진심으로 감사드립니다. 은퇴 이후에도 목사님의 가정에 늘 하나님의 평안이 함께 하시길 멀리서 늘 기도하겠습니다. 사랑합니다. 목사님 은퇴 축하드립니다. 안녕하세요 목사님. 목사님 은퇴식 축하드립니다. 목사님 은퇴 축하드립니다. 김영성 목사님 은퇴 진심으로 축하드립니다. 행복하세요. 목사님 은퇴 축하드립니다.
목사님 은퇴 너무 축하드립니다. 목사님 지금껏 주님의 몸된 교회를 사랑으로 섬겨주셔서 감사합니다. 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 예, 반가운 얼굴들이 많죠. 이제는 우리 올해 재직 집사장님이신 이재혁 안수 집사님이 나오셔서 우리 담임 목사님과 사모님께 감사패를 전달해 드리시겠습니다. 예, 그럼 사모님도 함께 올라오시겠어요? 제가 한 손에 다 들고 있을 수 없어가지고 제가 그 감사패 내용을 낭독하고 나중에 드리도록 하겠습니다. 재직기념 담임 목사 김영석 재임 기간 2001년 9월 23일부터 2026년 2월 1일까지 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 디모데후서 4장 7절 말씀. 그리스도의 몸된 캘거리 한인 침례교회를 통해 하나님의 꿈을 이루는 도구와 사랑을 전하는 메신저로 25년 동안 귀한 섬김을 보여주신 김영석 목사님과 신현영 사모님, 함께했던 은혜와 감동의 순간들을 영원히 기억하겠습니다. 헌신과 사랑에 감사와 존경의 마음을 담아서 2026년 2월 1일 캘거리 한인 침례교회 성도 일동 감사합니다. 그리고 교회에서 작은 성이나마 전별군과 그 다음에 25년 기간 동안에 말씀을 전하여 주신 그 설교 영상을 CD로 구워가지고 그래서 지금 증정하도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, CD가 아니라 아시죠? 예, 여기 잠깐 서 계세요. 여기 가운데서 사진 촬영을 할게요. 예, 예. 서 계세요. 주 내게 복 주사 주 너를 지키시고 은혜 베푸시네 그 얼굴 비추사 평안 주네.
주가 너와 함께하리. 아침에도 저녁에도 너의 모든 주립에도 슬플 때도 기쁠 때도 주님 너를 위하시네. 예, 나름 깜짝 이벤트라 연습을 예. 자, 이제 우리 김영석 담임 목사님 나오셔서 은퇴 담임 목사님 나오셔서 저희에게 인사 말씀 전해 주시겠습니다. 예, 감사합니다. 이렇게 숨은 축하 순서가 있는 줄 몰랐어요. 예, 영상을 보내주신 모든 분들, 또 영상을 보내주도록 부탁했을 거 아니에요? 예, 그런 모든 분들, 제가 우리 어머님 돌아가실 때도 참 이를 악물고 눈물을 안 흘렸는데, 또 우리 유치부 초등부 자녀들이 꽃을 가지고 들어올 때 마음이 너무 울컥했습니다. 예, 이런 모든 축하 감사드립니다. 은퇴식 인사말은 아주 유명한 연설문인데, 특별 기자회견문처럼 미리 유출되면 안 되고 그 시간에 생방송으로 해야 되거든요. 그런데 우리 김유경 목사님이 주보 여백을 채워야 된다고 아주 성화에 가까운 그런 부탁을 해가지고 이 연설문이 미리 유출이 됐습니다. 여러분 주보에 그렇게 나와 있는데, 그래서 약간 좀 맥 빠진 느낌이 들지만 그 연설문을 읽으면서 제가 인사말을 하도록 하겠습니다. 은퇴에 대한 이야기가 나올 때마다 주변의 목사님들이나 성도님들을 통해서 기분이 어떠냐, 또 느낌이 어떠냐, 소감이 어떠냐, 이런 질문을 많이 받았습니다. 그 느낌은요, 해방감, 그리고 새로운 기대, 그리고 감사, 그리고 약간의 걱정이 뒤섞인
그런 느낌이었습니다. 그런 가운데서도요, 강하게 제 마음에 드는 느낌은 마치 육상 계주 선수가 갖는 그런 느낌이라고 할 수 있었어요. 예, 내가 맡은 구간 뛰어야 될 때 내가 많이 앞서지는 못하더라도 뒤처지지는 않아야 되는데, 또 넘어지지 않고 끝까지 잘 달려야 하는데, 마지막 순간까지 바통을 떨어뜨리지 않고 무사히 넘겨주어야 할 텐데, 이런 생각을 잔뜩 안고 달리다가 마침내 이제 내가 맡은 구간을 무사히 다 뛰었을 때 가지는 그런 안도감. 아, 다 뛰었구나. 그러면서도 내 뒤에 달리는 주자가 나보다 더 잘 뛰어주어서 승리의 기쁨을 함께 누리기 원하는 그런 마음, 그런 느낌이라고 할 수 있었습니다. 예, 은퇴를 하면서 첫째로는 하나님께 감사와 영광을 올려드리고 싶습니다. 장로교회에서 신앙생활을 시작했고, 또 장로교 신학교를 졸업했고, 장로교단에서 안수받은 제가 침례교회에서 사역하게 되고 25년이나 우리 캘거리 한인 침례교회를 섬기다가 은퇴하게 된 이 모든 것 다 하나님의 은혜라고 생각합니다. 제가 우리 교회에 오려고 했을 때 제가 전도사와 부목사를 했던, 평소에 저를 굉장히 사랑하고 아껴주신 목사님이 만류를 했어요. 자네, 목사는 교회에 속하기 전에 노예에 속한 사람이라고. 아니, 그 교회 하나 보고 갔다가 그 교회에서 무슨 일이 생기면 어떻게 하려고 하느냐고. 그렇게 해외에 있는 교회에 가고 싶은 게 소원이라면 내가 우리 교단에 있는, 해외에 있는 교회를 소개해 주겠다고, 이런 말씀까지 하면서 예, 그렇게 걱정을 하셨습니다. 여러분, 그런데 정말 무엇에 홀리듯이 우리 교회에 왔는데 참 그 목사님이 염려하신 그런 일이 생기지 않고 이렇게 오랫동안 끝까지 사역하다가 무사히 은퇴하게 된 것은 정말 하나님의 인도하심이었고 은혜라고 생각합니다. 정말 교회를 개척하고 크게 성장시킨 유명한 목사님들도 여러분 막상 은퇴할 때 시끄러운 잡음이 생기고 불미스러운 일이 생기는 경우도 많은데, 참 이렇게 잡음 없이 이렇게 순조롭고 평안하게 은퇴하게 된 것 참 한편으로는 너무나 감사하고요. 정말 자랑스러운 그런 마음까지 들고요. 예, 너무 기쁩니다. 하나님 아버지께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 그 다음에 두 번째로는 우리 침례교회 교우 여러분들께 감사드립니다. 여러분, 이 부분에 대해서는요, 제가 은퇴식 때 간단한 인사말로 말씀드릴 수 없었기 때문에 지난주에 마지막 감사라는 설교로 기억나는 일들을 언급하면서 감사의 말씀을 드렸습니다. 제가 기억력의 한계로 언급하지 못한 것도 있고, 또 정말 개인적으로 감사를 표해야 하는 그런 분들의 경우도 전체 앞에서 이름을 거론할 수가 없어서 구체적으로 언급하지 못한 것도 있습니다. 예, 하나님께서 참 저에게 인복을 주신 것 같아요. 그래서 우리 교우들이 실제 저의 모습보다 오늘도 막 이렇게 은퇴 축하 감사의 말을 해주는데 상당히 보태진 게 많이 있는 것 같아요. 제가 실제로 한 것보다, 제가 가진 능력보다 여러분들이 더 잘 봐주시고 더 큰 사랑으로 사랑해 주시고, 이런 것들에 대해서 너무나 감사하게 생각합니다. 손뼉은 마주쳐야 소리가 나지요. 그래서 여러분, 제가 잘한 게 아니고 저 혼자 수고한 게 아니고 여러분들의 인내와 수고와 기도와 사랑과 섬김이 있었기 때문에 제가 이렇게 편안히 목회할 수 있었고, 우리 침례교회에서 25년 동안이나 무사히 잘 사역하고 이렇게 은퇴를 할 수 있었다고 생각합니다. 그래서 우리 교우 여러분들에게 모두 감사드리고요.
마지막으로는 우리 가족과 부교역자들에게 감사드리고 싶습니다. 여러분, 목회자의 자녀라는 게 자랑스럽고 영광스러울 수도 있지만 한편으로는 무거운 부담과 굴레일 수도 있는데 이렇게 잘 성장하여 아름다운 가정을 이루고 하나님의 축복 가운데 살아가고 있는 저의 세 자녀, 우리 하은이, 하영이, 하준이에게 고마운 마음을 전하고 싶고, 또 목회자의 가정이었기 때문에, 목회자의 자녀였기 때문에 이들이 정말 희생하고 또 이들이 갖지 못한 그런 모든 것들이 있다면 우리 자녀들이 잘 이해하고 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리 하준이, 하영이 한번 그 자리에 일어났으면 좋겠어요. 여러분, 올해 결혼하고도 여러 가지 사정으로 여러분에게 인사를 못 드렸는데 한번 제시카, 제 사이 차비와 우리 며느리 제시카, 고맙습니다. 그리고 부족한 저를 담임 목사로 모시고 함께 교회와 성도들을 섬겨준 우리 부교역자들에게 감사드립니다. 은퇴식을 하면서 그 중에서도 특히 오늘 두 여인에게 저의 특별한 감사를 드리고 싶습니다. 여러분, 한 여인은 어린 나이에 저와 결혼해서 일찍부터 사모라는 타이틀을 가지고 사모라는 길을 걸으면서 저와 한국에서, 태국에서, 또 캐나다에서 저를 내조하고 목회와 선교의 일을 위해서 함께 수고한 제 아내에게 감사를 드리고 싶습니다. 그리고 다른 한 여인은요, 올해로 저와 함께 12년째 사역하고 계시는 우리 김유경 목사님입니다. 생각해 보니까 목사님은 참 저의 인생의 5분의 1을 함께 하신 셈입니다. 여러분, 한 부모를 통해서 태어난 육신의 형제도 이런 오랜 시간을 함께 한다는 게 쉬운 일은 아닌데 이렇게 오랫동안 함께 하게 되었습니다. 제가 우리 목사님 맨 처음 인터뷰하고 목사님을 우리 교회에 오시라고 부탁드렸을 때 목사님이 제 딸 같은 나이는 아니지만 목사님이 오시면 정말 딸처럼 조카처럼 제가 잘 해드리겠습니다. 그렇게 약속을 했는데요. 정말 지금까지 사역하면서 목사님이 한 번도 저의 마음을 아주 심하게 힘들게 하신 적이 있고 어긋나신 적이 없었어요. 너무나 제가 편하게 목사님 때문에 아주 편하게 이 시간들을 보내고 목회를 했습니다. 너무너무 감사드리고요. 딸처럼 조카처럼 생각한다고 모셔다 놨는데 저만 먼저 이렇게 은퇴하고 목사님을 남겨둔 것 같아서 굉장히 죄송한 느낌이 들고 뭔가 혼자 수고하실 때 도와드려야 될 것 같은 그런 마음이 드는데 어떤 일을 어떻게 도와야 될지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 하나님께서 우리 목사님과 함께 해주시고 감당할 수 있는 힘을 주시고 건강을 주시고 충만한 은혜를 주시기를 간절히 원합니다. 하나님께서 우리 교회에 좋은 후임 담임 목사님을 보내주시리라 믿고 또 여러분이 한마음 한뜻으로 교회를 아름답게 세워나가시기를 제가 계속 기도하겠습니다. 오늘 특별히 이 은퇴 예배와 은퇴식에 오셔서 설교해 주신 우리 커벌 교단의 목사님께 감사를 드리고 또 25년 동안 유일한 한인교회 우리 교회에 있는데 우리 교회를 품어주고 또 우리 교회를 섬겨주고 기도해준 우리 교단에도 감사를 드립니다. 또 아까 축사하신 우리 송영배 목사님, 저를 힘들 때 참 많은 위로를 해주시고 또 힘과 격려를 주시고 그런 캘거리 동료 목사이자 좋은 친구로 교제해 오신 목사님 감사드립니다. 또 오늘 이렇게 축하 꽃 바구니를 이렇게 보내주셨습니다. 감사드리고요. 또 역시 축사로 부탁을 드렸는데 교회 사정 때문에 축사를 하시지 못했는데 뒤늦게 오셔서 이렇게 또
꽃을 해주시고 격려해 주신 우리 제1장로교회 강진우 목사님께도 감사드립니다. 우리 캘거리에서 귀한 목사님들 우리 세 분 목회자가 정기적으로 만나 함께 위로도 나누고 교제도 나누고 사랑할 수 있는 그런 귀한 시간을 주셔서 감사합니다. 또 우리 사반세기 25년 동안 안수 집사로 많은 지지와 사랑을 보여주신 우리 김성태 집사님 오늘 축사해 주셨는데 감사드리고 또 이봉호 집사님, 조원도 집사님께도 감사드립니다. 그리고 강단 헌화 수고해 주신 우리 김미경, 이수연, 한지연 집사님 어제 제가 여기 와가지고 보게 됐어요. 감사드리고요. 또 식사봉사 여러분에게 고생을 시켜드렸는데 우리 정양아 집사님과 또 여 집사님, 자매님들 다 감사드립니다. 또 방송실에서 수고해 주셔서 감사하고요. 사회와 주보와 통역으로 수고하신 김유경 목사님 감사드리고 또 오늘 특송해 주신 왕 언니들, 시니어 왕 언니들 감사합니다. 제가 은퇴하더라도 한번 만나서 데이트할 수 있기를 바랍니다. 아주 까만 옷에 빨간 피스를 들고 아주 너무 멋있었습니다. 감사드립니다. 그리고 다시 한번 우리 교회 유치부, 초등부, 중고등부, 청년부 모든 분들 이렇게 은퇴식을 위해서 준비해 주시고 수고해 주셔서 감사합니다. 지금 이 시간이 아니면 이제 더 이상 할 시간이 없을 것 같아서 이렇게 길어져서 죄송합니다. 모두 감사드리고 여러분 사랑합니다. 고맙습니다. 그럼 저희 자리에서 잠깐 다 일어나시겠어요? 이제 시간이 많이 갔으니까 길게는 안 하더라도 우리 목사님과 사모님과 그 가정 위해서 함께 기도하시겠습니다. 하나님께 정말 25년 동안 저희에게 허락하신 그 복 감사드리고 또 우리 목사님 앞으로의 길 우리 사모님 그리고 가정들 위해서 축복해 주시고 그리고 또 하나님께서 우리 정말로 오늘 들은 말씀대로 하나님의 뜻 안에서 저희가 한 마음으로 또 그 다음 스텝들을 걸어 나갈 수 있도록 저희 잠깐 기도하겠습니다. So I will ask, we're going to be praying together, and after that, 커버 목사님이 올라오셔서 그냥 영어로 축도해 주시겠습니다. So after, please come up. We're going to pray for them. 함께 기도하시겠습니다. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 아멘. 자리에 앉아주세요. 저희 촬영 빨리 하고 식사하러 내려가겠습니다. 네, 같이 그래서 아이들